Good afternoon, all of you. Whether you can hear my voice? Yes or no? Yes. Okay. Whether you can see the PPT? सौरभ PPT Yes. तुम्हाला दिसते का? हाँ दिसते. Okay. So what was our last bit? So last time we have covered this table. Understanding the body as an instrument. Human being is a coexistence of self and body. So the difference between I and body, we have seen the table. We have discussed the 4 points. I am. What is I? I is nothing but I has a feeling that there is a existence in it. That is nothing but I am. Body is only the me. He does not know. That is something is inside in it. There is only the physical presence or the material entity that we have seen last time. Yes or no? Last lecture we have discussed these 4 points. Poonam? Yes, ma'am. Okay. So fifth point, I am the seer, I am the doer, and I am the enjoyer. Dhashta, karta, and bhokta. That time body is used as an instrument that we are going to see. So these slides you have whatever the material it is there, data is there in that slide, you have written it till 4 point. And this point was going on last time. That is nothing but I am the seer, I am the doer, and I am the enjoyer. Okay. So what do you mean by now I am the seer? So whatever we are, every human being actually participate in number of such activities every day. That is nothing but seeing, understanding, doing, and enjoying. That is the feeling of what जे काय आपण बघतो आहे, समजून घेतो आहे, किंवा जे आपण काय काम करतो आहोत, किंवा whatever we are going to enjoy. That is the feeling of what? That is nothing but I-ness. That is the feeling of what? That is I-ness, which we identify ourselves. And that time body act as an what? Instrument. बॉडीचे पार्ट्स आपण यूज करतो आहे कुठलंही फंक्शन करण्यासाठी, बघण्यासाठी किंवा समजून घेण्यासाठी, काहीतरी काम करण्यासाठी किंवा कुठलंही एन्जॉय करण्यासाठी. We are going to use what? The body part. So it is written as body act only as an instrument. Okay. And it is the I that sees or understands something. So I is nothing but it is the feeling of I-ness. That is, he is seeing, he is understanding, he is doing, and he is enjoying. But whatever he is seeing, understanding, doing, and enjoying, that time body part is used, and therefore the body acts as only as an instrument. Okay. So now the point that is nothing but I am the seer. When we are going to discuss the point that is I am the seer, that time you give the example that is nothing but see that our eyes and ear act as an instrument. When we are going to see or we are going to listen anything, that time our eyes and ears, they are acting as an instrument which help us to see or listen anything. They do not convey any information. That time they do not convey any information, but it is the eye who is there. It is the eye that understands what it has seen or listened. eye हे काय करतो आहे, समजून घेतो आहे की तो काय बघतो आहे किंवा काय तो हिअर करतो आहे, काय तो ऐकतो आहे. ओके. सो मग आपण सीर म्हणून काय म्हणू शकतो? SEER म्हणजे नक्की काय आहे? सीर इज नथिंग बट द वन हू अंडरस्टँड. जो काय समजून घेतो आहे,
जो काय बघण्याचं समजून घेतो आहे, काय बघतो आहे हे समजून घेतो आहे, काय ऐकतो आहे ते समजून घेतो आहे, जे काय काम करतो आहे ते समजून घेतो आहे, जे काय एन्जॉय करतो आहे ते समजून घेणे, that is nothing but it is called as what? Seer. That is SEER. Hence it is written that was, hence I am the seer. And seer ला दुसरा हिंदी मध्ये अर्थ काय आहे? That is nothing but द्रष्टा. Okay, clear with this? सौरभ, मेघा, क्लियर आहात का तुम्ही हे? Yes or no? Yes. एक पॉइंट लिहून घ्या तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये. यू कॅन राईट दिस पॉइंट, आय एम द सीर, because it is a question which is asked. Explain, I am the seer, I am the door, and I am the enjoyer. That time you are going to explain this point, I am the seer. So you can write down. Write down. Behind all the activities of seeing, understanding, doing, and enjoying is a feeling of what? I-ness. Which we identify ourselves. Every human being actually participate in number of such activities every day. Full stop. In all this activity, the body acts only as an instrument. And it is the eye that sees or understands something. For example, our eyes and ear act as an instrument which help us to see or listen anything. They do not convey any information. It is the eye that understands what it has seen or listened to. And this is most important statement. Seer also means the one who understands. कोण इथं अंडरस्टँड करता आहे बघताना किंवा ऐकताना? That is nothing but what? I. Hence I am the seer. In bracket drashta. Bracket close. लवटे निलेश प्रेझेंट आहेत का? लवटे निलेश, लवटे निलेश. Yes, ma'am. ओके. खुशी धोत्रे, खुशी धोत्रे. Yes, ma'am. ओके. खुशी धोत्रे, काय बीट चाललंय आपलं? I am the seer. लक्षात आलं का? हो, स्लाइड लिहून घेतलेत का? लिहिलंय. ओके. नंतर दुसरं जे आहे, आय एम द डोर. आय एम द डोर. आता इथे या आय एम द डोर मध्ये काय बघा, म्हणजेच काय? करता. आय एम द डोर, दॅट इज नथिंग बट करता. मग आता वन्स आय हॅव सीन, मी एकदा बघितलं आहे, समजून घेतलं आहे, आय डिसाइड व्हॉट आय शुड डू किंवा शुड नॉट डू.
म्हणजे मी डिसाइड करणार आहे. आय एम गोइंग टू डिसाइड, दॅट इज आय वॉन्ट टू डू किंवा आय डोंट वॉन्ट टू डू इट. आय विल टेक डिसिजन. ओके, मग मला जर ते करायचं असेल, सो आय टेक द हेल्प ऑफ व्हॉट, माय बॉडी पार्ट्स टू अकम्प्लिश द टास्क आय वॉन्ट टू डू. ते मला कम्प्लीट करायचे त्या टास्क, आणि ते टास्क कम्प्लीट करण्यासाठी मी माझ्या बॉडीच्या पार्ट्सची मदत घेणार आहे. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल दे हॅव गिवन, सो आय यूज माय हँड टू राईट. मी कुणाचा यूज करते आहे? माझ्या हाताचे यूज करते आहे मला लिहिण्यासाठी. माय लेग टू वॉक, माझ्या पायाचा उपयोग करते आहे चालण्यासाठी. माय बॉडी वर्क ऍज पर द इन्स्ट्रक्शन गिवन बाय मी. आणि त्याप्रमाणे माझे बॉडीचे पार्ट्स काय करत आहेत? वर्कआउट होत आहेत ऍज पर द इन्स्ट्रक्शन गिवन बाय हू? दॅट इज नथिंग बट आय. हेन्स आय एम द डोर. म्हणजे जे काय कोण डिसिजन घेता आहे कुठलंही काम परफॉर्म करण्यासाठी, कम्प्लीट करण्यासाठी, हू इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड हिम? दॅट इज नथिंग बट जो काय डिसिजन घेणारा आहे, जो काय करता आहे, आणि तो कोण आहे? दॅट इज नथिंग बट आय एम. So here who is there? I am the door. I express my action via my body. मी डिसिजन घेतो आहे आणि मला जे करायचं वाटतं आहे त्याप्रमाणे माझे बॉडीचे पार्ट्स काय करता आहेत? मला जे ऍक्शन करायचे आहेत ते मी ऍक्शन माझ्या बॉडीच्या पार्ट्स थ्रू काय करते आहे? एक्सप्रेस करते आहे. ओके, सो आय एक्सप्रेस माय ऍक्शन वाया माय बॉडी. दॅट इज नथिंग बट आय एम द डोर. ओके, now door means what? See now here, जसं तुमचं the what do you mean by see? See, that is one who understand. Similarly, that door means what? One who does, or the one who take decision to do something. जे कोण डिसिजन घेता आहे काहीतरी काम करण्यासाठी ते म्हणजेच काय त्याला म्हणू शकतो आपण? करता. The one who does किंवा the one who take the decision to do something, and that is nothing but this is called as a karta. Okay, लक्षात आलेलं आहे का? So you can write I am the door. जेव्हा आपण समजून घेतलं आहे, आपण बघितलं आहे, बघितल्यानंतर समजून घेतल्यानंतर आपल्याला ते काम पूर्ण करायचं आहे. मग ते आहे का नाही? कोण रिस्पॉन्सिबल आहे ते काम करण्यासाठी? की आय करता आहे डिसिजन की ते करणार आहे का नाही, ते करायचं आहे का नाही करायचं आहे. मग त्याप्रमाणे जर त्याला करायचं असेल ते काम, तर तो काय करणार आहे? वाया द बॉडी पार्ट्स, युजिंग द बॉडी पार्ट्स ही इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स ऍक्शन. सो आय इज रिस्पॉन्सिबल टू डू द वॉट एव्हर द वर्क. So one who take the decision to do something, or one who does, that is nothing but it is called as a door. Hence I am the door, or it is called as a karta. So you can write I am the door. Once I have seen and understood something, I decide what I should or should not to do. Full stop. I take the help of my body parts. I take the help of my body parts to accomplish the task I want to do. For example, I use my hand to write, my leg to walk, etc. My body works as per the instruction given by me. Hence, I am the door. And I express my action via my body. Okay. Door means one who does, or the one who take decision to do something. Hence, I am the door or karta. तुझ्या माने आहेत का? Yes, ma'am. लिहिलं का तुम्ही आता I am the door? Yes, ma'am. हिना मुलानी
हिना मुला, Yes, ma'am. whether you are ma'am. written, I am the door. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चैतन्य, हा शेवट वाक्य राहिले मॅडम शेवट. चैतन्य, हा यस मॅडम लास्टच राहिले थोडस. लिहिलंस का? हा लिहिलं लास्ट लाईन चालू आहे, लास्ट लाईन राहिली. हा? शेवटची लाईन चालू आहे लिहायची. अभिषेक, हा झालं मॅडम. हा अभिषेक अर्जुन, झालं मॅडम. झालं मॅडम. okay, I am the door. Okay. Next, I am the enjoyer. Now in this I am the enjoyer मध्ये बघा लक्षात घ्या काय झालेलं आहे. I use my body as an instrument to perform various activities. It is I who enjoy the pleasure derived from these activities. मग त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की जेव्हा ते ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करतो आहे कोणपणी आय जेव्हा बॉडीचे पार्ट्स यूज करून वॉट एव्हर द ऍक्टिव्हिटी ही वॉन्ट टू परफॉर्म ही इज गोइंग टू परफॉर्म द ऍक्टिव्हिटी अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटी. आणि त्यानंतर जी काय फिलिंग येते आहे एन्जॉयमेंटची ते कोण एन्जॉय करता आहे कोण त्याचं फिलिंग येत आहे दॅट इज नथिंग बट आय हू एन्जॉयज द प्लेजर डिराइव्ह फ्रॉम दिस ऍक्टिव्हिटी. ऍक्टिव्हिटी पूर्ण केल्यानंतर जी काय ती फिलिंग येते आहे ती कोण जे जे प्लेजर असणार आहे जे जे आनंद असणार आहे ते कोण एकाने घेता आहे दॅट इज नथिंग बट आय इज रिस्पॉन्सिबल टू एन्जॉय दॅट प्लेजर. फॉर एक्झाम्पल what is given, see in example, mouth helps to chew and tongue to taste but I enjoy the taste and flavor. म्हणजे माउथ काय करत आहे आपलं की आपण काय करायचं आपल्याला खाण्याचं काम करायचं आहे मग ते काय करते यूज इट्स हँड as well as mouth to what to eat as well as the tongue to taste but ती टेस्ट किंवा फ्लेवर ते जी डिश आहे ती काय आहे टेस्टी आहे किंवा ती तिखट आहे हे कोण एन्जॉय करत आहे that is nothing but I enjoy its taste or what flavor enjoy करता आहे. ओके ते एक्साइट होता आहे आय कोण एक्साइट होते त्याप्रमाणे आनंद मिळतो आहे कुणाला आनंद मिळतोय ती डिश खाल्ल्यानंतर आयला ती फिलिंग मिळते आहे. आय एम वन हू गेट एक्साइटेड ॲज वेल ॲज आपल्याला जर काय आहे अँग्री होतो आहे आपण किंवा आपल्याला जर राग आला आपण राग व्यक्त करतो आहोत. ओके एक व्यक्त करताना आपण काय करतो हातवारे यूज करतो आहे तर ती फिलिंग जी आहे अँग्रीची ती कुणाला येते आहे दॅट इज नथिंग बट आयला. दुःखी जी फिलिंग आहे ती कुणाला येते आहे दॅट इज नथिंग बट आयला. हॅप्पी फिलिंग जी आहे ती आयला येते आणि त्यावेळेस जो काय आनंद व्यक्त करतो आहे आपण जे काय सॅडनेस व्यक्त करतो आहे अँग्री जी व्यक्त करतो आहे एक्साइटमेंट जी आपण व्यक्त करणार आहोत त्यावेळेस आपण बॉडीचे पार्ट्स यूज करतो आहे. सो बॉडी ऍक्ट ओनली ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट but whatever the feeling one who enjoys it one who get angry one who is sad or one who is happy that time who is there that feeling it is what it is experienced by whom that is nothing but I. So enjoyer means what one who enjoy or one who experiences that feeling. Okay so that is nothing but it is called as the enjoyer. मग इथं आपल्याला कुठलंही आपण जे काय डिश घेतो आहे खातो आहे त्यानंतर जी काय फिलिंग मिळते आपल्याला ती डिश चांगली आहे त्यामुळे आनंद जो मिळतो आहे किंवा कुठलीही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला जे समाधान किंवा हॅपीनेस जे मिळतं आहे ती एन्जॉय फिलिंग कोण करत आहे दॅट इज नथिंग बट आय. हेन्स इट इज कॉल्ड एज दॅट हेन्स आय एम द एन्जॉयर. आणि एन्जॉयर म्हणजेच काय वन हू एन्जॉयज ती फिलिंग एक्सपिरियन्स करता आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द एन्जॉय. आणि कुठली फिलिंग एक्सपिरियन्स करता आहे एक्साइटमेंट अँग्री सॅडनेस हॅपीनेस ती जी फिलिंग आहे तो जो एन्जॉय करतो आहे किंवा जे काय त्याला वाटतं आहे ती फिलिंग ते म्हणजेच काय दॅट इज नथिंग बट एन्जॉय. आणि तो कोण एक्सप्रेस करताय ती फिलिंग दॅट इज नथिंग बट आय. सो आय एम द एन्जॉयर और भोगता जे काय भोगत आहे ते. सो यू कॅन राईट आय एम द एन्जॉयर.
I use my body as an instrument to perform various activities. It is the I who enjoy the pleasure derived out of those activities. For example, mouth helps to chew and tongue to taste. But I enjoy the taste and flavor. Full stop. I am the one feeling excited, angry, sad, happy, etc. And my body is only one instrument. Enjoyer means one who enjoys. Hence, I am the enjoyer. In bracket, Bhokta. Okay, so that is the explanation of I am the seed, I am the door, and I am the enjoyer. Sakshi, आहे का present? Sakshi Nikam. Yes, ma'am. Okay, Sakshi, मला सांगा की तुम्ही आता जरा. What do you mean by I am the seed? Sorry, ma'am. I am the seed. What it's mean? मॅम तुमचा आवाज येत नाहीये. I am the seed. SEER. I am the enjoyer. I am the म्हणजे आपण क्वेश्चन एक्सप्लेन केलेला आहे. I am the seed, door and enjoyer. त्यामध्ये I am the seed हे तुम्ही एक्सप्लेन करायचं आहे. हॅलो एक्सप्लेन. हॅलो हॅलो मला देतोय की तुमचा आवाज. हॅलो तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर विचारले की आवाज येणार नाही काही. हॅलो सुदर्शन गायकवाड. सुदर्शन गायकवाड. प्रीतम बुगडे. प्रीतम बुगडे. अथर्व देशपांडे. अथर्व देशपांडे आहेत का? येस मॅम. अथर्व. येस मॅम. आय एम द सीड एक्सप्लेन करा. काय सांगितलं आय एम द सीड मध्ये? व्हॉट आय हॅव टोल्ड? अथर्व देशपांडे. मीना मुलानी. Yes, ma'am. Tell me about I am the enjoyer. What, ma'am? What do you mean by I am the enjoyer? Enjoyer म्हणजे नक्की काय आहे? I am the enjoyer. That is various activities performed.
व्हेरियस ऍक्टिव्हिटी. perform various activities. मग त्यात एन्जॉयमेंट फिलिंग कुठे येते? म्हणजे आय यूज करते ना. नक्की काय? अं, म्हणजे I use I use body as an instrument and to perform a various activities. मग नंतर ती काय एन्जॉयर कसे असते ते? Um, one who one who enjoys काय सांगितलंय मी आहे, कुठलीही तुम्हाला समजा ऍक्टिव्हिटी करायची असेल खाण्याची किंवा काहीतरी बघण्याची, सीन बघण्यासाठी किंवा सिनेरी बघण्यासाठी, मग आपण आपले काय आहेत बॉडीचे पार्ट्स यूज करणार आहे त्या ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्यासाठी. ओके. मग जे काय आपल्याला ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायच्या असतील किंवा नसतील, डिसिजन कोण घेत आहे? I. ओके. I. मग जे डिसिजन आय घेत आहे, मग ते ऍक्टिव्हिटी पूर्ण केल्यानंतर इफ दॅट ऍक्टिव्हिटी इज कम्प्लिटेड and after that completion of the activity, whatever the feeling is there, that feeling may be excitement, it may be happiness, it may be sadness, it may be whatever. Okay, that feeling it is experienced by whom? That is nothing but I हे एक्सपिरियन्स करता आहे, म्हणजे त्या आय ती फिलिंग करते आहे एन्जॉयमेंटची, सॅडनेसची किंवा जे काय एक्साइटमेंटची आहे. सो दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? आय एम द एन्जॉयर. मग एन्जॉयर म्हणजे नक्की काय? The one who enjoys that feeling. Okay. Yes, ma'am. झालेलं आहे. ओके. चैतन्य. हा? चैतन्य, आय एम द डोर सांगा बरं. द डोर. करता हा. म्हणजे काय? करता म्हणजे खूपच सोपं आहे की हो. मेघा, करता म्हणजे काय? मेघा आहेत का? Yes, ma'am. हा, करता म्हणजे काय? आय एम द डोर, आय एम द करता मीन्स व्हॉट? Who takes decision to do something? ओके, करेक्ट. मग कुठलंही आपल्याला काम करायचं असेल, करायचंय किंवा नाही करायचं आहे, हे डिसिजन कोण घेत आहे? करता. करता म्हणजे किंवा आपल्या बाबतीत जे आहे ते आय घेत आहे डिसिजन. आणि डिसिजन करायचं असेल तर ते काम पूर्ण करण्यासाठी आपण बॉडीचे पार्ट्स यूज करतोय. सो बॉडी ऍक्ट एज एन इन्स्ट्रुमेंट. सो द वन हू डज or take the decision to do something, that is nothing but it is called as what? Karta. Okay. And in this we are, who is karta? That is I am the door, or it is nothing but it is called as a karta. कुठलंही काम करण्यासाठी आपण बॉडीचे पार्ट्स यूज करतो आहे ते परफॉर्म करण्यासाठी. खरं त्याच्या मागचं जे काही डिसिजन असेल ते काम का करायचं आहे, कधी करायचं आहे, ते कोण घेत आहे डिसिजन? दॅट इज नथिंग बट आय. सो आय इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ डोर और नथिंग बट करता. आणि आय एम द सीड कोण एक्सप्लेन करणार आहे? आय एम द सीड. गौरी ओम, गौरी आहेत का? सुदर्शन गायकवाड. तुम्ही उत्तर दिली नाहीत तर मी तुम्हाला अब्सेंट लावणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. सुदर्शन गायकवाड. सौरभ गायकवाड. अंकिता. अंकिता फालके. हर्षदा पाटील. हर्षदा. No. I that understand what is has seen or listened. काय म्हणताय?
I that understand what is has listened, seen or listened. ओके, आय एम द सीन म्हणजेच काय आहे, आपण जे बघतो आहे किंवा आपण जे ऐकतो आहे, मग ती जी आहे समजून घेण्याची जी क्रिया आहे ते कोण करत आहे, दॅट इज नथिंग बट आय. ओके, जेव्हा आपण बघतो आहे किंवा काहीतरी ऐकतो आहे तेव्हा कुठलाही मेसेज कन्वे होत नाही, फक्त कोण समजून घेत आहे, दॅट इज नथिंग बट आय. सो हिअर इट इज रिटन दॅट आय एम द सीड. सीड म्हणजेच काय, जे कोण अंडरस्टँड करत आहे, दॅट इज नथिंग बट हु इज अंडरस्टँडिंग द, कोण समजून घेत आहे, काय बघत आहे किंवा काय ऐकत आहे, दॅट इज नथिंग बट आय. सो हिअर इज आय इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द सीड. आणि नेहमी आपण हे ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करतो आहे, कुठलेही ह्युमन बिंग डेली ऍक्टिव्हिटीज जे काय परफॉर्म करता आहेत, ऐकण्याचं काम आहे, बघण्याचं काम आहे, समजून घेण्याचं काम आहे, हे सगळे जे ऍक्टिव्हिटी जेव्हा करतो आहे तेव्हा कुठलीही मेसेज कन्वे होत नाही, फक्त समजून घेण्याची क्रिया होती आहे. मग ते समजून कोण घेत आहे, दॅट इज नथिंग बट आय. त्यावेळेस आपण म्हणू शकतो आहे आय इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, सीड. Okay, so this is a important question. Explain. I am the seed, I am the door, and I am the enjoyer. So we have covered this point. हॅलो मॅम, Okay, बोला. आवाज येत नाही. हा, मी बोललेच नाही अजून, थांबा. आता बोलणार आहे. आता आपण दुसरी स्लाइड बघूया. आय एम द एन्जॉयर झाल्यानंतर. Hence it is clear that काय आहे, कर्ता, भोक्ता आणि द्रष्टा is nothing but who is he, that is nothing but I. I is the door, the seed and the enjoyer. आणि हे जेव्हा आपण बघतो आहे किंवा करतो आहे किंवा एन्जॉय करतो आहे, कोण करता आहे, दॅट इज नथिंग बट आय इज रिस्पॉन्सिबल. आणि त्यावेळेस बॉडी ओनली ऍक्ट एज अन व्हॉट, बॉडीचे पार्ट्स आपण यूज करतो आहे. बॉडी एक निमित्त आहे फक्त. बॉडी इज ओनली नथिंग बट इट इज अ मीन, अँड बॉडीचे पार्ट्स आपण यूज करतो आहे टू डू द ऍक्टिव्हिटी. सो बॉडी ऍक्ट एज अन व्हॉट, इन्स्ट्रुमेंट. Only it is the mean to do that activity, to perform that activity. So you can write this last statement. Hence it is clear that I is the door, comma, the seed and enjoyer. And body is only a mean. Body is only the means, that is it acts as an instrument. It acts as an instrument. Next, harmony in self. आपण आता बघितलेला आहे, आय एम द सीड, आय एम द डोर अँड आय एम द एन्जॉयर, हा पार्ट बघितला होता. आता दोन शेवटचे पॉइंट राहिलेले आहेत, दॅट इज नथिंग बट हार्मोनी इन सेल्फ अँड हार्मोनी इन द हार्मोनी इन द बॉडी अँड हार्मोनी इन द सेल्फ. हे दोन पॉइंट राहिलेले आहेत. त्या अगोदर आपण हार्मोनी इन द सेल्फ बघूया. Harmony in the self. Okay, so see now, in the harmony in the self, 2 points are remaining from the unit number 2.
After that, the chapter will be over. Harmony in the self. That is nothing but self म्हणजेच काय I. मग हार्मोनी इन द सेल्फ अंडरस्टूड करण्यासाठी दुसरा जो शेवटचा पॉइंट आहे तो म्हणजेच काय हार्मोनी इन द बॉडी. त्यावेळेस संयम म्हणजेच काय आपण शिकणार आहोत आणि स्वास्थ्य म्हणजे काय ते आपण शिकणार आहोत. आता हार्मोनी इन सेल्फ म्हणजे आय आपण काय आहे, सुसंवाद आपल्यामध्ये कसा साधायचा आहे किंवा सुसंवाद आपल्यामध्ये कसा राखायचा आहे, म्हणजे त्यासाठी काय करायचं आहे ते आपण बघणार आहोत. आणि ते म्हणजे काय नक्की, ओके, ते आपण बघणार आहोत. मग आता हे बघायचं आहे सामंजस्य कसं करायचं आहे, स्वयं में सामंजस्य कैसे रखना है. मग ते समजण्यासाठी हार्मोनी इन सेल्फ हे समजण्यासाठी आपल्याला सेल्फच्या पहिल्या ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत ते बघायला पाहिजे. डेली जे आपण ऍक्टिव्हिटीज करतो आहेत आय मध्ये त्या ऍक्टिव्हिटीज नक्की काय आहेत ते समजून घ्यायचे आहेत. मग कुठलंही आपण काम करताना आपल्या मनामध्ये काय असतात, 3 प्रकारचे थॉट्स असतात किंवा 3 प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज कॅरी आउट केल्या जात आहेत. त्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत ते मी मार्कआउट केले बघा. कुठलीही ऍक्टिव्हिटी जेव्हा आज काहीतरी करायचं आहे किंवा उद्या काहीतरी करायचं आहे, परवा काहीतरी करायचं आहे, सो व्हॉट एव्हर यू आर गोइंग टू डू थ्रू आउट the 3 activities are carried out in your mind, and that is nothing but what is first, that is desire. Desire लाच मराठीत काय म्हणताय, that is nothing but इच्छा. सेकंड इज नथिंग बट एकदा डिझायर तयार झाली, इच्छा तयार झाली की त्याबद्दल आपण काय करतो आहे, विचार करण्याचा प्रयत्न करतोय किंवा आपल्या मनामध्ये विचार चालू असतात. दॅट इज थॉट इज क्रिएटेड इन आवर माइंड, and once whatever the thought will be created according to our desire, what will be there, again the expectation starts. दॅट इज नथिंग बट अपेक्षा आपल्या मनामध्ये तयार होत आहे, काय काय करायचं आहे. मग आता एक पॉइंट मी सांगते आहे की हार्मोनी इन सेल्फ, स्वयं में सामंजस्य हे समजण्यासाठी आपल्याला पहिला काय आहे की आपल्या ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सेल्फ काय काय आहेत ते आपण पहिले समजून घेऊया. मग ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द सेल्फ हे नक्की काय काय आहेत की आपल्या मनामध्ये नेहमी काय चाललेले असतात, या 3 फोर्स किंवा पॉवर आपण नेहमी आपल्या मनामध्ये काय आहेत चाललेले असतात किंवा ह्या पॉवर्स डेव्हलप होत असतात. त्या कुठल्या आहेत की पहिला आहे डिझायर, सेकंड आहे थॉट, अँड द थर्ड इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन. सो व्हॉट इज नाउ दिस डिझायर? डिझायर इज नथिंग बट इन मराठी इट इज कॉल्ड एज इच्छा. मग डिझायर म्हणजे काय, आपण बाबा म्हणतो आहे की आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन काय करतो आहे, डिझायर इज नथिंग बट व्हॉट टू बी, क्या होना है, ओके, किंवा व्हॉट टू डू, काय करायचं आपल्याला किंवा काय बनायचं आपल्याला. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द इच्छा और इट इज कॉल्ड एज द डिझायर. त्याप्रमाणे आपल्या मनामध्ये काय होते आहे, एक इमेज तयार होते आहे. इन युअर माइंड व्हॉट इज विल बी क्रिएटेड, वन इमेज विल बी सेटअप इन युअर माइंड. दॅट इज आय वॉन्ट टू अचीव दिस और आय वॉन्ट टू डू इट आफ्टर 3 days or after 1 week or after 1 month or after 4 years. Something is in your mind, that is nothing but a desire is there, and according to that desire, whatever you want to achieve, whatever you want to do for that image is created in your mind. That is nothing but creation of an image in your mind. It is called as what? It is called as to achieve something, and to what you are going to achieve, that is nothing but it is called as the desire. मग हे झालं तुमचं पहिलं एक्सप्लेनेशन की जी तुमची फोर्स किंवा पॉवर जी डेव्हलप होती आहे तुमच्या नेहमी तुमच्या मनामध्ये, ती दॅट इज नथिंग बट डिझायर. आणि डिझायर म्हणजेच काय आहे, व्हॉट टू बी और व्हॉट टू डू. आणि त्याप्रमाणे इन युअर माइंड वन इमेज इज सेटअप और क्रिएटेड, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट इमेज यू आर गोइंग टू अचीव दॅट थिंग्स. सो दॅट इज नथिंग बट डिझायर. वन्स द इमेज इज सेटअप, what your next activity is there, that is your activity of analyzing start. मग त्यालाच आपण हिंदीमध्ये म्हणू शकतो विश्लेषण करणं. ऍक्टिव्हिटी ऑफ अनालायझिंग स्टार्ट म्हणजे तुमच्या मनामध्ये क्वेश्चन्स येत आहेत की हाऊ टू बी, हाऊ टू डू, कैसे होना है, कैसे करना है. या ऍक्टिव्हिटीज तुमच्या काय मनामध्ये नेहमी चालत असतात. त्याच ऍक्टिव्हिटीला आपण काय म्हणायचं आहे, दॅट इज नथिंग बट थॉट. व्हॉट वी कॅन से, दॅट इज नथिंग बट थॉट. तेव्हा आपण म्हणू शकतो मराठीमध्ये विचार. So what is that? Once you have achieved what, once you think that my desire is that, something is there, and त्याप्रमाणे तुमच्या मनामध्ये काय आहे, इमेज तयार होती आहे. इमेज तयार झाली की त्याबद्दल तुम्ही नेहमी विचार करता आहात. दॅट इज थॉट इज क्रिएटेड, अँड आफ्टर दॅट थॉट इज क्रिएटेड, व्हॉट इज दॅट, हाऊ यू आर गोइंग टू अचीव इट, हाऊ टू डू दॅट, हाऊ टू बी, that activity of analyzing start.
And once the activity of analyzing gets started, what is the next step? That is nothing but expectation, अपेक्षा. मग ते पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या मनामध्ये काय आहे? तुम्ही बाहेर जाता आहात. You go outside. Whatever you want to do things or you want to achieve, you go outside and you get that things according to your desire or whatever, according तुमची इच्छा काय, तुमच्या मनामध्ये जे काही थॉट्स आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही बाहेर जाऊन you are going to select that and take it. Okay, that is nothing but it is called as what? Expectation. Whatever according to your expectation you forward what, that is nothing but your next activity is nothing but activity of selecting. And according for that, for whatever you are going to select, for that you go outside and according to your taste or according to what तुम्हाला काय पाहिजे आहे त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचं सिलेक्शन करता आहात बाहेर जाऊन आणि त्याप्रमाणे तुमचे काय जे डिझायर्स असतील ते अचीव्ह करता आहात. मग हे जे तिन्ही ऍक्टिव्हिटीज आहेत हे तुमच्या मनामध्ये सतत कंटिन्युअस चालत आहेत. त्या झाल्या तुमच्या ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेल्फ मध्ये. लक्षात आलेल्या आहेत का या 3 ऍक्टिव्हिटीज? डिझायर म्हणजे काय आहे, थॉट म्हणजे काय आहे आणि एक्सपेक्टेशन म्हणजे काय आहे हे तुम्ही लिहून घ्या किंवा तुमच्या नोटबुक मध्ये हा टेबल लिहायला पाहिजे आहे. Harmony in self, I, and for that harmony in self you must understand first that is activity of self. आणि ह्या नेहमी तुमच्यामध्ये चाल continuous this process is going on in your mind and this table should be written in your notebook under the heading that is harmony in self. लक्षात आलेले का? डिझायर म्हणजेच काय आहे, थॉट म्हणजेच काय आहे आणि एक्सपेक्टेशन. डिझायर म्हणजे त्याप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये क्वेश्चन्स येत आहेत की व्हॉट टू डू, व्हॉट टू बी, तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्हाला काय बनायचं आहे. त्याप्रमाणे तुमच्या मनामध्ये एक ऍक्टिव्ह इमेज तयार होते आहे. मग त्या इमेज अचीव्ह करण्यासाठी, त्याचे इमेज अचीव्ह करण्यासाठी तुमच्या मनामध्ये काय आहेत, विचार तयार होतात, सतत विचार चालू असतात. मग ते विचार काय आहे, दॅट यू विच ऍक्टिव्हिटी इज कॅरीड आउट, ऍक्टिव्हिटी ऑफ अनालायझिंग, दॅट इज विश्लेषण करणार. म्हणजे तुमच्या मनामध्ये प्रश्न तयार होतात की हाऊ टू बी, हाऊ टू डू दॅट, मग काय काय यूज करायचे आहेत मेथड टेक्निक्स. त्यामध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज अनालाइज करता तुम्ही आणि त्याप्रमाणे तुमच्या अपेक्षा असतात की आपल्याला ते मिळवायचं आहे. मग ते कसं मिळवायचं आहे, मग ते ऍक्टिव्हिटी कुठं कुठं सिलेक्ट करायच्या आहेत, कुठं जाऊन कुठल्या शॉपमध्ये किंवा कुठं काय जायचं आहे, सिलेक्शन करायचं आहे आपल्या चॉईस प्रमाणे. मग तुम्ही बाहेर जाऊन त्याचं सिलेक्शन करता आहात आणि तुमच्या ज्या इच्छा असतील ते तुम्ही पूर्ण करता आहात. आणि ह्या 3 ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या तुमच्या मनामध्ये नेहमी चालू असतात. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेल्फ, दॅट इज स्वयं की गतिविधियां. सो यू कॅन राईट डाऊन दिस हार्मोनी इन सेल्फ. त्यासाठी मी एक्झाम्पल पण देणार आहे, ते मी दुसऱ्या स्लाइड मध्ये सांगते आहे. Harmony in self. To understand this harmony in self, first we will understand the activity of self. And so you make a table for that. First column is nothing but force power. कुठल्या आपल्या पॉवर किंवा फोर्स जागृत होतात आपल्या मनामध्ये आणि त्यामुळे आपण ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या कुठल्या कॅरीड आउट करतो आहे ते आपल्याला लिहायचे आहे. पहिली जी फोर्स किंवा पॉवर जी डेव्हलप होती आहे आपल्या मनामध्ये ती आहे ती डिझायर, दॅट इज नथिंग बट इच्छा. Second is nothing but thought किंवा विचार. And third is nothing but expectation. It is nothing but it is called as अपेक्षा. मग डिझायर फोर्स किंवा पॉवर जी डेव्हलप झालेली आहे त्यासाठी कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज काय होत आहे, कुठलीही इच्छा आपल्याला करायची असेल, व्हॉट टू बी किंवा व्हॉट टू डू, क्या करना आहे किंवा क्या करना आहे, त्याप्रमाणे आपल्या मनामध्ये एक इमेज तयार होती आहे, छवी बनाना किंवा तयार होती आहे. दॅट इज नथिंग बट इमॅजिनिंग. इमेज तयार होती आहे, दॅट ऍक्टिव्हिटी इज नथिंग बट इमॅजिनिंग. After that image is set up in your mind, you are going to what? You are going to achieve that or you are going to do something to achieve that. मग काय करता आहात तुम्ही? How to be किंवा how to do, कसं करायचं आहे ते, कसं मिळवण्यासाठी. त्याप्रमाणे तुमच्या मनामध्ये कुठले तर मेथड्स असतात, टेक्निक्स असतात ते अचीव करण्यासाठी. दॅट इज नथिंग बट ऍक्टिव्हिटी ऑफ अनालायझिंग. मग तुमच्या मनामध्ये सारखे ते त्याबद्दल विचार असतात
तुमची जी इमेज मनामध्ये काहीतरी मिळवण्याची इमेज सेट झालेली आहे ते मिळवण्यासाठी तुमच्या मनामध्ये सतत विचार चालू असतात. दॅट इज नथिंग बट थॉट. आणि त्याप्रमाणे तुम्ही काय करता आहात ऍक्टिव्हिटीज तुमचा अनालायझिंग स्टार्ट हाऊ टू बी और हाऊ टू डू. That is nothing but your second power or the force which is developed in your mind. Third activity or the power which is developed in your mind is nothing but expectation or अपेक्षा. मग ते मिळवण्यासाठी त्या अपेक्षा तुमच्या पूर्ण होण्यासाठी तुम्ही काय करता आहात ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिलेक्टिंग करता आहात. मग ते कुठं करता आहात तुम्ही बाहेर जाऊन सिलेक्शन आउटसाइडला जाऊन तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुमची जी इमेज तयार झालेली आहे तुमच्या मनाप्रमाणे ते मिळवण्यासाठी तुम्ही काय करता आहात बाहेर जाऊन त्याप्रमाणे तुमचे चॉईस तुमच्या टेस्ट प्रमाणे तुमच्या कलरच्या आवडप्रमाणे तुम्ही ते सिलेक्ट करून ते तुमच्या जी डिझायर किंवा इच्छा आहे ती त्या पूर्ण करता. So that is the 3/4 or the power or activities which is carried out in your mind: desire, thought, and expectation. Okay, finish with this. Table लिहिलेला आहे का? Yes, ma'am. Okay, so following is the example to understand this activity. See now here. काय आहे माझं डिझायर किंवा इथे लिहिलेलं आहे की आय वॉन्ट अ नाईस हाऊस. दिस इज माय डिझायर. ओके, काय आहे एका मोठ्या हाऊसचं मला ओनर बनायचं आहे, मालक बनायचं आहे. हे माझं काय आहे डिझायर आहे. मग ते माझ्या मनामध्ये काय आहे डिझायर एक इच्छा तयार झाली तुमच्या मनामध्ये की त्याप्रमाणे तुमच्या मनामध्ये काय इमेज तयार होते. कुठली ऍक्टिव्हिटी तयारी होते एक इमेज घराची इमेज तुमच्या मनामध्ये सेटअप होती आहे. ओके, मग ती जी इमेज सेटअप झाली आहे मग सेटअप झाल्यानंतर तुमची जी इमेज घराबद्दल घर एक तयार होत आहे तुमच्या मनामध्ये असं घर आपल्यासाठी असायला पाहिजे आहे आणि त्याचा आपण मालक असायला पाहिजे. ओके, अशी तुमच्या मनामध्ये इच्छा तयार होते. हे एक एक्झाम्पल आहे. मग त्याप्रमाणे त्या डिझायर अचीव्ह करण्यासाठी तुमच्या मनामध्ये काय तयार होत आहे थॉट्स स्टार्ट वर्किंग आउट. मग थॉट कुठले वर्किंग आउट होत आहेत की बाबा त्या हाऊस मध्ये आपल्याला कुठल्या किती रूम्स पाहिजे आहेत, बाल्कनी कुठं असायला पाहिजे आहे. मग ते आहे ते मिळवण्यासाठी मग रूम किती पाहिजे आहेत, बाल्कनी कुठं पाहिजे आहे, किचन कुठं पाहिजे आहे. मग दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट अनालायझिंग. आपण काय करतो आहे आपला पूर्ण जो इमेज आहे तो बंगल्याचा त्याचा आपण काय करतो स्प्लिट करतो आहे ती इमेजेस. यू वॉन्ट दिस रूम्स हिअर, दिस kitchen here, this balcony here, whatever your private room should be here. So all this whatever this is a children room, all this starts in what that is nothing but analyzing process start in your mind and that is you are going to after this म्हणजे तुम्हाला ते कशा रूम पाहिजे आहे, कुठला कलर पाहिजे आहे किंवा बाल्कनी कुठली पाहिजे, किचन कुठलं पाहिजे आहे त्याचं तुमचं डिझायनिंग तयार होत आहे. दॅट इज नथिंग बट अनालायझिंग स्टार्ट अँड आफ्टर अनालायझिंग ऑफ दिस ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या रूम्स बाल्कनी ही जे ऍक्टिव्हिटीज आहे त्याचं अनालायझिंग केल्यानंतर मग तुम्ही काय करता आहात तुमच्या अपेक्षा असतात की बाबा काय आहे रूमची साईज किती पाहिजे आहे, बाल्कनीची साईज किती पाहिजे आहे, त्याचा कलर कुठला पाहिजे रूमला भिंतींना कलर. हे तुमच्या काय आहेत तुमच्याप्रमाणे तुमचं सिलेक्शन चालू होतं की साईज अशीच पाहिजे. सिलेक्शन तुमच्या सिलेक्शन प्रमाणे तुमच्या टेस्ट प्रमाणे तुमचा कलर चॉईस होता आहे, साईज होती आहे. ओके, किचन मध्ये ट्रॉलीज कुठल्या कलरच्या पाहिजे आहेत, कट्टा कसा पाहिजे हे तुमच्या टेस्ट प्रमाणे तुमचं चुजिंग अपेक्षा तयार होतात तुमच्या मनामध्ये, एक्सपेक्टेशन तयार होत आहेत आणि मग ते एक्सपेक्टेशन आणि त्याप्रमाणे तुमचं सिलेक्शन होण्यासाठी तुमच्या अकॉर्डिंग टू द टेस्ट तुमचं एखादे सिलेक्शन होण्यासाठी तुम्ही काय करता आहात तुम्ही बाहेर जाता आहात आणि त्याप्रमाणे आपल्या टेस्ट प्रमाणे किंवा आपल्याला कसं पाहिजे आहे त्याप्रमाणे तुमच्या अपेक्षाप्रमाणे तुम्ही ते सिलेक्ट करता आहात आणि तुमच्या ऍक्टिव्हिटीजला तुम्ही काय करता आहात डिझायरला तुम्ही फुलफिल करता आहात अकॉर्डिंग टू युअर एक्सपेक्टेशन. हे झालं एक एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड दिस ऍक्टिव्हिटी. मग या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही बघितलं असेल पहिलं काय होत आहे डिझायर तयार होत आहे, दुसरं काय होत आहे दॅट इज नथिंग बट थॉट क्रिएट होत आहे. डिझायर म्हणजे काय तुमची एक इमेज सेट तयार होते आहे, थॉट म्हणजे काय तुमचे अनालाइज स्टार्ट होत आहे रूम बाल्कनी किती पाहिजे. देन आफ्टर अनालायझिंग एक्सपेक्टेशन तयार होत आहेत की बाबा असा कलर पाहिजे, साईज अपेक्षा होत आहेत आणि त्याप्रमाणे तुम्ही बाहेर जाता आहे ते तुमचे कलर साईज आणि जे काय आहेत किचनच्या ट्रॉलीज कशा पाहिजे तिचं डिझाईन कसं पाहिजे आणि त्या आउटसाइडला जाऊन तुम्ही ते चूज करता आहात अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट. So and you will get fulfill all this your expectation according to the expectation आणि तुमच्या डिझायर तुम्ही फुलफिल करता.
सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस ऍक्टिव्हिटी. आणि हा डिझायर थॉट आणि जे काय एक्सपेक्टेशन आहे कंटिन्युअस तुमच्या मनामध्ये चाललेले असतात जोपर्यंत तुमचं ते अचीव होत नाही, फुलफिल होत नाही. ओके विथ दिस? They are continuous. So write down that example also. In your words, you can write. This is in my words that I am written. That to have respect by being the owner of the house. आपल्याला वाटते की आपल्याला जर आपण मोठ्या घराचा मालक झाले की रिस्पेक्ट मिळणार आहे. मग ते डिझायर आपल्या मनामध्ये कसं तयार होत आहे, एक इमेज तयार होते आहे. इमेज तयार झाल्यानंतर मग आपल्याला वाटते की आपल्या मनामध्ये त्याबद्दल थॉट तयार होत आहेत, डिझाईन्स तयार होत आहेत हाऊसच्या, आणि ते आपण अनालाइज करतो आहोत कसं पाहिजे, कुठं पाहिजे आहे, कुठल्या कोपऱ्यात पाहिजे आहे. आफ्टर वर्किंग ऑफ द डिटेल वी गो फॉर चुजिंग द साईज, कलर ऑफ द रूम. आणि मग त्या अपेक्षा आपल्याला वाटत आहेत आणि ते सिलेक्शन होत आहे. बाहेर जाऊन आपण ते अकॉर्डिंग टू द टेस्ट आपण सिलेक्ट करतो आहे आणि आपल्या त्या ज्या काय एक्सपेक्टेशन किंवा अपेक्षा आपण ते फुलफिल करतो आहे. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट दिस ओनली. आणि जशी तुमची टेस्ट बदलणार आहे तसं तुमचं काय आहे, सिलेक्शन बदलणार आहे. फक्त इथं सांगितले ते अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट. इफ युअर टेस्ट चेंजेस your selection also change, and selecting and testing are complementary to each other, go hand in hand. Complementary म्हणजे काय, go hand in hand. जेव्हा टेस्ट चेंज होणार आहे तेव्हा सिलेक्शन पण चेंज होणार आहे. एक्झाम्पल इथं त्यांनी सांगितलेले आहे की when your taste changes from one company mobile to another company mobile, मग ते सिलेक्शन करण्यासाठी तुम्ही एका शॉप मधनं दुसऱ्या शोरूम मध्ये जाता आहात किंवा दुसऱ्या शॉप मध्ये त्या कंपनीच्या शॉप मध्ये जाऊन तुम्ही तुमच्या टेस्ट प्रमाणे तुमचा मोबाईल चूज करता आहात. Okay, so this is nothing but when your taste changes, your selection of the shop also or the showroom also changes. आणि ज्या काय तुमच्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत, दॅट इज डिझायर, थॉट आणि एक्सपेक्टेशन, या काय आहेत त्या इंटर रिलेशन आहे. त्यामध्ये इंटर रिलेशन बिटवीन द ऍक्टिव्हिटीज in I, all the activities going on in I are interrelated. They are what? Desire, thought and expectation, they are interrelated in the I, that is in the self. Self च्या activities आहेत त्या आणि त्या interrelated आहेत. So this much you can write. Selecting and testing are complementary to each other. Selection changes when your taste changes. Example, when your taste changes from one company mobile to another mobile, your selection of the shop or showroom also changes according to your taste. And whatever the activities are there, that is desire, thought and expectation, which is carried out in the self, that is I, they are interrelated. They are what? Interrelated. Okay, so this is the next. So in totality, this is the main diagram also. So in totality, whatever the desire, thought and expectation is nothing. Combination of all these three, desire, thought and expectation, a new word is there, and that new word is nothing but it is called as what? Imagination. And that imagination is continuous in your self, that is nothing but I. हे continuous चाललेलं असते तुमच्या मनामध्ये. Okay. So in totality, desire, thought and expectation, it is called as what? Imagination, and they are continuous in your mind. Here coming like imagination. In totality, desire, thought and expectation is called as imagination, and it is continuous. Okay, we will stop here after this figure. Whatever the remaining points are there, we will explain in next lecture. Please give me your presenting. I want the presenting.
आजची तारीख किती आहे? 22. हा 22. 22. ओके. सांगा प्रेझेंट. रोल नंबर 1, Yes, ma'am. रोल नंबर 2, Yes, ma'am. रोल नंबर 3, Yes, ma'am. रोल नंबर 4, Present. 5, रोल नंबर 5 आहे का? 5, 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, Yes, ma'am. रोल नंबर 7, Yes, ma'am. ओके. रोल नंबर 8, Yes, ma'am. 9, रोल नंबर 10, Present, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12, Yes, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, roll number 14, 15, 16, 17, Yes, ma'am. 18, Yes, teacher. 19, 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23, 24, 25, 26, 27, Yes, ma'am. 28, Ma'am. 29, मॅडम आजारी होते. 29, 30, Yes, ma'am. 31, Present. 32, 33, 34, 35, Present, ma'am. 36, Madam, 33 present. 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, Yes, ma'am. 39, Present, 40, ma'am. 40, Yes, ma'am. 42, 41, Yes, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, Yes, ma'am. 44 आहे का? 45, Yes, ma'am. 46, 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Yes, ma'am. 50, Yes, ma'am. 51, Yes, ma'am. 52, Present, ma'am. 53, 53, 54, Yes, ma'am. 55, 55, 56, Present, ma'am. 57, Present. 58, Ma'am. 58, Yes, ma'am. 59, Yes, ma'am. 60, Yes, ma'am. Present, ma'am. 52, Yes, ma'am. 63, Yes, ma'am. 64, 64, 65, 66, Present, ma'am. 66 I am, ma'am. 67, Yes, ma'am. 69, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 69, ma'am. 70, 70, 71, Yes, ma'am. Madam, 60 is present. Ma'am, 39 आहे. 39 आहे.
मॅडम 60. मॅडम 19 पण आहे 30. मॅम. आवाज आला नव्हता मॅम. 60 प्रेझेंट आहे. येस मॅम. पुढं कोण आहे? मॅडम 19 29 नंतर 33 मॅडम. 20. नंतर मॅडम 29 आजारी आहे मॅडम. हा आजारी आहे 29. अटेंड केले का खरं? नाही प्रेझेंट नाही, लेक्चरला प्रेझेंट नव्हता पण. 32. 33 मॅडम. पुढं 33. 33. स्टेट मॅडम. हा 26 मॅम. किती? 26 20. सांगा लवकर. सांगा त्यांना. 55 मॅडम. 55. 68 60. 68 68 absentच आहे. कुठं दिले तिथं absent आहे. 26 20. कुठे आहे 26 करायचं? कोण आहे? नंबर आला नाहीये इथं खरं 26 चा. मॅडम अभिषेक गाडगे आहे का? आहे की. ओके. हॅलो मॅडम. अजून कोण आहे? 68 मॅडम 68. 68 नाही आहे इथं. मॅडम प्रेझेंट होतो मॅडम. हा होतो मॅडम मी प्रेझेंट. रोल नंबर 5, 6, 9, 15, 23, 24, 25, 34, 44, 46, 53, 64, 65, 70. Okay, we will stop here. हॅलो मॅडम. हॅलो मॅडम. मॅडम